کا سہارا یہ ہم خاندار گو موت ہسپتال کٹل نہ آیا ہسپتال وال یور نہ ہم کا انصاف میں کہ انصاف اگر خدا سٕنٛدِ طرفہٕ کینٛہہ کٔرِو مدد باقٕے چھُس نہٕ بہٕ کُنہِ لایق. آداب ناظرین، آپ کا میزبان سعید نزاکت خلیفہ آپ کی خدمت میں حاضر. آپ دیکھ رہے ہیں پکار نیوز نیٹ ورک کی خاص پیشکش. اس وقت ہم جہاں موجود ہیں یہ گاندربل کا ایک ایسا علاقہ ہے، ایسا دردناک واقعہ سامنے آیا جس سے لوگوں کے دلوں کو نچوڑ کے رکھ دیا، اور کہیں نہ کہیں لوگوں نے وہ سن کے ہمدردی تو جتلائی، لیکن یہاں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اسی فیملی کے ساتھ ہو رہا ہے جنہوں نے اس درد کو اندر ہی اندر پالا ہوا ہے اور اس درد کے ساتھ جی رہے ہیں. ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں سینٹرل کشمیر گاندربل سے تقریباً 15 کلومیٹر کی دوری پہ یہ بابسرنی ایریا ہے، جہاں پہ پچھلے ہی دنوں ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا. اس فیملی کے ایک واحد کمانے والے شخص تھے، ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ایک ایمبولینس گاڑی کے ساتھ، اور اس کے بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی. اور اس کے بعد یہاں پہ فیملی میں ان کی ایک وائف اور ایک ان کی بچی بچ چکے ہیں ٹوٹل میں. اور آپ کو بتاتے چلیں پیچھے آپ ویژولز میں اگر دیکھیں گے ناظرین، یہاں پہ ایک چھوٹا سا مکان، جہاں پہ یہ اینٹو کا مکان ٹیمپریری بیسس پہ بنایا ہوا، جہاں پہ اپنا گزارا کرتے تھے، اور اسی گزارے کے ساتھ وہ ایک واحد کمانے والا شخص تھا جو کما کے دن کو لاتا تھا اور شام کو ایک کھاتے تھے. لیکن افسوس کی گھڑی تب آئی جب ان کا کمانے والا اس دنیا سے چل بسا، اور اس کے بعد تب سے ان کے آنسو صاف کرنے والا کوئی نہیں ہے. ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں ایسی دردناک واقعہ کبھی سنا نہیں تھا، لیکن ہماری کوشش رہتی ہے کہ وہ حالات واقعات آپ تک پہنچانے کی جو آپ نے پہلے کبھی نہ دیکھی ہو نہ کبھی سنی ہو. لیکن ابھی ہم نے یہاں پہ ان سے بات بھی کی اور ان سے جانا بھی کہ کیا کچھ ان کے حالات ہیں. انصاف میں کہ انصاف اگر خدا سٕنٛدِ طرفہٕ کینٛہہ کٔرِو مدد باقٕے چھُس نہٕ بہٕ کُنہِ لایق. گھرس مز کس کس ونکیٚنس یہے کوٗر اکھ تہٕ بیٚیہِ پانہٕ بہٕ ٲسٕس ماجہِ کورِ زٕ. یوٚتُتھ ونکیٚنس کانٛہہ یِوان ژوٗرمہِ پتہٕ آوا یور کانٛہہ؟ ژوٗرمہِ پتہٕ حظ آیہِ شامن یِہوے نفر، بیٚیہِ آو بیٛاکھ ترٛیٚیِم. راتھ اوس اکوے نفر آمُت یور، بیٚیہِ آو نہٕ کٕہٕنۍ خۄدایس بغٲر، نہ زٕنۍ کانٛہہ دوس نہ کٕہٕنۍ نہٕ. یُس پُلیٖسن کیس کوٚر تتھ چھِ گٔیا کینٛہہ کاروٲیی؟ تہِ نہ حظ چھُنہٕ مےٚ پتہ، تہِ چھِ تِمنٕے مٔہنِین پتہ. کا سہارا یہ ہم خاندار گو موت ہسپتال کٹل نہ آیا ہسپتال وال یور نہ ہم کا جگرے روٗدمُت کِہیٖنۍ، مےٚ چھُ راتس دیُتمُت ڈُلُن یتھ، مےٚ نہ ہیوٚک نہٕ نِچِس ؤنِتھ کٲنٛسی ؤنِتھ مےٚ کیٛاہ چھُ گژھان أنٛدٕرۍ کِنۍ. بہٕ ٲسٕس یتھ مال وٲلۍ سٕنٛدِ گرٕ سۭتۍ، مےٚ گوٚو أنٛدٕرۍ کِنۍ خبر کیٛاہ آوُم گیوٗر، مےٚ ہیوٚک نہٕ تِمن تہِ ؤنِتھ مےٚ کیٛاہ چھُ گژھان. بہٕ ٲسٕس تِمن بٕتھِس وٕچھان، مےٚ کٔر ژھۄپ، بہٕ ٲسٕس کتھ کران، مےٚ کٔر دِژ بٔرِتھ ژھۄپ. مےٚ چھُنہٕ پَیی پنٕنۍ مےٚ کیٛاہ گوٚو یہِ. خۄداے کر سہل، خۄداے چھِ کٔرِو تُہۍ ؤنِو مےٚ یور آو نا کٕہٕنۍ تتہِ پٮ۪ٹھٕ؟ کٕہٕنۍ نہ حظ آو نہٕ، کٕہٕنۍ مٔچھ آے نہٕ یور. کچھ سوشل ایکٹیوسٹ لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ یہاں تک آئے، ہمارے ساتھ مل کے انہوں نے کوشش کی کہ یہاں پہ ہمیں پہنچانے کی، اور ان کی جو درد بھری کہانی نہیں میں کہوں گا، یہ حقیقت ہے، درد بھری حقیقت جو ہے آپ ناظرین تک پہنچانے کی. اور ایک ایسی بات بتاؤں کہ ایڈمنسٹریشن کو، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو خاص کر چاہیے کہ اس معاملے میں فوری طور پہ کوئی کارروائی عمل میں لائے، اور خاص کر اس گھر کو، اس فیملی کو کمپنسیٹ کیا جائے اور ان کو کنسٹرکشن میں ان کی مدد کی جائے تاکہ دیر سویر جو ان کی مشکلاتیں ہیں ان کا ازالہ ہو سکے. ناظرین، یہاں پہ کچھ سماجی کارکن بھی پہنچے ہوئے ہیں جن کی ہی مدد سے ہم یہاں پہ پہنچے، اور انہوں ہی نے ہمیں یہاں پہ لانے کی ہماری مدد کی کہ یہاں تک پہنچے. ساتھ اس میں موجود ہیں جناب آفتاب، جو کہ خود نام ہی سے آفتاب ہیں، روشنی دیتے ہیں، اور شاید ان کی اگر بدولت اس گھر کو بھی روشنی مل جائے تو مجھے لگتا ہے وہ اس گھر کے لیے
खुशी का मुकाम होगा। जी आफ्ताब जी, कब आपने सुना ये वाक़ा और कब आप पहुँचे यहाँ? आपने हमें भी आए साथ लाए, तो क्या कुछ वाक़ा है जो आप थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताना चाहेंगे? जी नज़ाकत साहब, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ पहले कि आप आए यहाँ पर, हमने आपको कॉल की और आप आए यहाँ पर। मैं यही कहना चाहता हूँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कि वो आए, देखे। पिछले 3 दिनों से हम कंटिन्यू यहाँ पर आ रहे हैं और जब यहाँ पर बंदा पहुँचता है तो आंखों से आंसू निकल आते हैं। आप लोगों ने खुद देखा, रहने को इनको जगह नहीं है। वाहिद एक कमाने वाला था, वो भी चला गया। और सीएमओ साहिबा, बीएमओ साहब, वो यहाँ पर नहीं आए। कम से कम इंसानियत के नाते एक बार उनको यहाँ पर आना था, देखनी थी इनकी हालत। 15-20 दिन हो गए, कोई भी यहाँ पर नहीं आया। पहले 4 दिन यहाँ पर बहुत सारे सोशल वर्कर्स आए थे, बहुत सारे लोग आए थे, हमारे एक्स MLA साहब भी आया था। लेकिन उसके बाद ये अकेले यहाँ पर पड़े रहते हैं और देखते रहते हैं कि कोई ना कोई आएगा हमारी मदद करने के लिए। मुझे लगता है शायद कोई फरिश्ता ही आएगा अब इनको मदद करने के लिए, क्योंकि अब जो हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन गांदरबल की है उन्होंने तो छोड़ दिया। और केस की बात अगर करें, केस का भी हमें कुछ पता नहीं है, अभी कुछ हमें वहाँ से अपडेट भी नहीं मिला कि उन्होंने कौन सा फ़ैसला किया। डिपार्टमेंट की गाड़ी थी, एम्बुलेंस थी, चलो मैं नहीं मानता कि उन्होंने जानबूझ के किया। कम से कम इंसानियत के नाते एक बार उनको यहाँ पर आना था, इनकी हालत देखनी थी, क्योंकि कमाने वाला घर में एक ही था। अब ये हमारी माँ है, आप इनको देख सकते हो, और इनकी छोटी बेटी है 7 साल की, अकेले यहाँ पर पूरा खुला है। यहाँ पर जब हम यहाँ पर आते हैं दिन में हम डर जाते हैं यहाँ पर, और रात में कैसी हालत होगी आप खुद समझ सकते हो। अब मैं गुजारिश करता हूँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन गांदरबल को, वो इनके तरह एक बार तवज्जो दे। और तमाम लोगों से, जितने भी हमारे कश्मीर के लोग हैं, उन्होंने हमेशा लोगों की मदद की। मैं उनको फिर एक बार गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो फिर एक बार दिल खोल कर इनकी मदद करें, ताकि हम इनको ये यहाँ पर कुछ रहने को बनाए। ये जो दाएं बाएं इनका सब कुछ खुला है, ये बंद कर। नाज़रीन आपको बताते चलें कि आए दिन ऐसे वाक़ात भी पेश आते हैं जहाँ पे जो पब्लिक फंडिंग को लेके, डोनेशंस को लेके सवाल उठाए जाते हैं। लेकिन अगर ऐसे ग्राउंड ज़ीरो पे आप पहुँचेंगे, ऐसे हालात अगर आप अपनी आंखों से देखेंगे, शायद आपकी आंखों में से भी वो आंसू निकल आएँ और आपको भी लगे कि नहीं, जो कश्मीरी कौम कर रही है, जो जम्मू कश्मीर की आवाम कर रही है, शायद वो गलत नहीं है। उनकी जो डोनेशंस हैं सही हाथ तक पहुंचती है। हमारी भी कोशिश रहेगी, आज हम इन्हीं का अकाउंट नंबर, हमारी पहले भी कोशिश रहती है उसी फैमिली का अकाउंट नंबर शेयर किया जाए। आज इसी फैमिली का जो सफ़र कर रही है, उसी फैमिली का अकाउंट नंबर हम आप तक शेयर करेंगे और आपकी कोशिश देखेंगे कि आप कितनी अपनी कोशिश करेंगे। क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन से हमारे सवाल हैं, इन्होंने सवाल किया, हमारे सवाल हैं कि इनकी मदद की जाए। सवाल छोड़ के तो जा रहे हैं, लेकिन आप आवाम का भी इंसानी तकाजा बनता है कि इन लोगों की मदद करना। क्योंकि अगर आप सामने नहीं आएंगे, शायद कोई और सामने ना आए। जैसे हमारे इन भाइयों ने भी कहा, फरिश्ते ही आ सकते हैं, एंजल्स ही का ही वेट किया जा सकता है, लेकिन अगर वो उस वक्त किया जा सकता है जब इंसानियत मर जाएगी, इंसानियत ज़िंदा नहीं बचेगी। लेकिन मुझे लगता है जम्मू कश्मीर की कौम में वो इंसानियत अभी भी ज़िंदा है, और इस ज़िंदा दिल कौम ये अपनी कौम की खिदमत के लिए पेश रहते हैं और आज भी इस पेश रहेंगे। और जितना हो सके हमारी इस न्यूज़ रिपोर्ट को आप शेयर करें। ये वाकई में ये न्यूज़ रिपोर्ट शेयर होनी चाहिए। और अगर आपको लगता है कि ये न्यूज़ रिपोर्ट गलत है, इसमें फिगर एंड फैक्ट्स नहीं है, ये गलत स्टोरी है, ये हकीकत नहीं है, आप इन्वेस्टिगेट करें, खुद इन्वेस्टिगेट करें, यहाँ पे खुद आएँ। गांदरबल का एक ऐसा वाहिद जगह है जहाँ पे गरीबी ने अपनी वो छाप डाल दी है। आप खुद आएँ इस इलाके में, खुद आके देखें, इनकी हालत खुद देखें, फिर आपको शायद पता चल जाएगा, इस चीज़ का एहसास हो जाएगा कि वाकई में जो पुकार न्यूज़ ने स्टोरी चलाई थी वो कितनी हकीकत है, उस स्टोरी में कितनी हकीकत है। आप लोगों की मदद की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी मदद ही से आज तक जो भी हुआ है, आप आवाम ही की मदद से हुआ है, आगे भी उम्मीद करेंगे आप ही की मदद से होगा। दीजिए अब आखिर पे चलते चलते मैं आपको बताता चलूँ कि हमारा अक्सर व बेशतर ये हमारी कोशिश रहती है आप तक ऐसी खबरें पहुंचाना, और वो खबर पहुंचाना जो हकीकत पे मबनी हो, सदाकत पे मबनी हो। और आज इसी सदाकत पे मबनी वाली बात हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अब आपका फ़र्ज़ बनता है, बिल्कुल आखिर पे बात जाते जाते बताएं, हमारे पुकार न्यूज़ नेटवर्क का ऑफिशियल फेसबुक पेज है, वहाँ पे भी ये स्टोरी होगी, यूट्यूब का चैनल भी है। आप जितना हो सके स्टोरी को शेयर करें, जितना हो सके, और अपने फीडबैक
اپنی فیڈ بیک دینا نہ بھولیں. اگر آپ کو بھی لگتا ہے کہ ہم سے بھی کوئی غلطی ہوئی ہے, آپ اپنے فیڈ بیک میں ہمیں اپنی سجیشنز, اپنی رائے ہمیں دے دیں. ہمارے فون نمبرز بھی ہیں, وہاں پہ بھی ہمیں رائے دیجیے, ہمارے ای میل میں بھی رائے دیجیے, تاکہ ہمیں بھی پتہ چل سکے کہ آنے والے وقت میں ہم سے بھی کوئی غلطی نہ ہو. دیجیے اپنے میزبان سعید نزاکت خلیفہ کو اجازت. خدا سے دعا کریں گے کہ اگلی پھر سے ایک رپورٹ میں آپ لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوگی, آپ لوگوں کے ساتھ روبرو ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.